नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 26 जगीर आत्मचरित पुस्तकर अध्याय 13 विनिद्र साधु। श्रोता बंधु मानक टिके अड़ुआ लगुथबो जे अध्यायटीर नाम विनिद्र साधु। कथा हेउछि जे परमहंस जोगानंदकर कॉलेज जड़े सार जी कि राम गोपाल मजुमदार नामक जड़े साधु को से विनिद्र साधु बोली डाकुथिले। श्रोता बंधु माने आसंतु जानिबा जे एही विनिद्र साधु को परमहंस जोगानंद किभली भाबरे भेटिथिले एवं तांकोठारु कौन कौन शिक्षा लाभ करिथिले। दिने जोगानंद तांकर गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर को कहिले जे गुरुदेव अनुग्रह करी मते हिमालय जिबा पई अनुमति दियंतु। मु आशा करूछि अखंड नीरवता मध्यरे मु अविरत भगवत सानिध्य लाभ करिबि। साधक समय समय रे अप्रत्याशित भावे जो मोहभ्रांति द्वारा आक्रांत हुअନ୍ତି ସେହି मोहवशरे जोगानंद अनुभव कले जे आश्रम दायित्व कॉलेज पढ़ा इत्यादि नहीं तांका मनरे अधैर्य भाव बढ़ुची। निजर दोष लाघव करिया पई एक दुर्बल जुक्ति यह होई पारे जे जेतेबेले से एही प्रस्तावटी को देइथिले तांकर गुरुदेव को सेतेबेले से तांको मात्र 6 मास हेला जानिथिले। तेनु गुरुदेवकर व्यक्तित्व को से उत्तम रूपे कलना करि पारि नथिले। गुरुदेव तांको प्रश्नर उत्तर देई कहिले जे अनेक पहाड़ी लोक हिमालय रे बास करती किंतु सेमानकर ईश्वर लाभ होई नथाय। प्राणहीन पर्वत अपेक्षा ईश्वर उपलब्धि करिथिबा जणे व्यक्तिंकठारु ज्ञानान्वेषण करिबा अधिक लाभदायक। गुरुदेवकर स्पष्ट इंगित थिला जे से हेउचंती जोगानंदकर स्वयं तांकर गुरु कोनोसी पर्वत तांकर स्थान नहीं पारिबो नाही। तांकर एही स्पष्ट इंगित को भ्रुक्षेप न करी जोगानंद निज अनुरोध को पुणी थरे कहिले। जुक्तेश्वर वर्तमान कोनोसी उत्तर देले नाही। गुरुदेवकर नीरवता को जोगानंद सम्मति बोली धरि नेले। सेदिन संध्यारे से तांकर कलिकतार घरे यात्रा पई आयोजन रे व्यस्त रहिले। जणे खंडे कंबल रे अल्प किछि जिनिस रखी से बांधिला बेले तांकर मने पड़ीगला जे किछि वर्षे एहीपरि गोटे गंठिली उपर महल रे थिबा तांकर कोठरीर झरकारु लुचाई करी से तळको फोपाड़ी देइथिले। एबे से आश्चर्य होई भाबुचंती जे सेथर हिमालय पथे पलायन परी एथर मध्य एही यात्राटी विफल हेबो नाही तो। प्रथम थर तांकर आध्यात्मिक उत्फुल्लता थिला बहुत अधिक। सेदिन राति रे तांकर गुरुदेव को छाड़ी पलाई जाउथबारु तांकर विवेक तांको दंशन कला। ता परदिन सकाळे स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे तांकर संस्कृत अध्यापक बिहारी पंडितन को से खोजी बाहर कले। से तांको कहिले सार लाहिड़ी महाशयंकर जड़े विख्यात शिष्यंक सहित आपणकर बंधुता अछि बोली आपण थरे कहूतिले, दया करी तांकर ठिकाना मते दियंतु। सार जनक कहिले जे कहा कथा तुमे कहूच, तुमे राम गोपाल मजुमदार का कथा कहूच। मु तांको विनिद्र साधु बोली डाके। से समाधि अवस्था रे सदा सर्वदा जाग्रत रही थांती। तांकर घर तारकेश्वर निकटस्थ रणबाजपुर रे। पंडित को धन्यवाद जणाई संगे संगे जोगानंद तारकेश्वर पई ट्रेन धरिले। विनिद्र साधुंकर अनुमति नहीं निर्जन हिमालय रे ध्यान धारणा रे समय कटाई निजर संशय दूर करि पारिबे बोली जोगानंद आशा करुथिले। बंगाळर निर्जन गुंफा मानकरे रामगोपाल बहु वर्ष क्रियायोग साधना करी दिव्य ज्ञान लाभ करिसेंती बोली बिहारी पंडित तांकू कहिथिले। एबे से तारकेश्वर रे प्रसिद्ध देव मंदिर को गले। सेठारे अद्भुत भावे आरोग्य लाभ करिथिबा असंख्य घटना मध्यरे तांक परिवारर जणे सदस्यंकर घटना रहिछि। तांकर मने पड़िला जे थरे तांकर सभा सानखुड़ी तांकू कहिथिले जे सेही मंदिर रे से 1 सप्ताह धरी बसी रहिथिले। निर्जल उपवास करी से तांकर काका शारदांकर बहु कालर एक व्याधिर उपशम करि पारिथिले। सप्तम दिन शून्यरु गोटे औषधि गुल्म तांको हातरे पड़िथिला। तार पत्र को सिझाई पाचन प्रस्तुत करथिले एवं तांकू से पाचन को तांको काकांकू खाइबाकू देइथिले। ताहाको पीवा मात्रे व्याधि सही क्षणी आरोग्य होइथिला एवं आउ केबे से व्याधि देखा देई नथिला। पवित्र तारकेश्वर मंदिर रे वर्तमान जोगानंद प्रवेश कले। मंदिरर बेदी उपरे रहिछि केवल गोटाए गोलाकार प्रस्तर। एहार परिधिर आदि नाही कि अंत नाही। अनंत ईश्वरंकर उपयुक्त प्रतीक
ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ତାକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେ ସମୟରେ ଏପରି କଠୋର ଥିଲା ଯେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତୀକ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତରବର ହୋଇ ଚାଲିଲେ ସୁଦୂର ରଣବାଜପୁର ଗାଁ ଆଡ଼େ। ଗାଁକୁ ସେ ବାଟ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବାଟରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ଭଳି ସେ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛକ ଆସିବ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତାର କଥାକୁ ମାନି ଗୋଟାଏ କେନାଲ ବନ୍ଧ କଡ଼େ କଡ଼େ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲମୁଣ୍ଡ ଗାଁ, ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନଙ୍କର ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଆଲୁଅ ଓ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ିରେ ଜୀବନ୍ତ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଅତି କ୍ଷୀଣ, ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ପଡ଼ି ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ବେକର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ପରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଚାଷୀଟିକୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ସେ ରାମଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଟି କହିଲା ଯେ ସେହିଭଳି କେହି ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୋଧେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର। ଲୋକଟିର ସ୍ୱର ଥିଲା ରୁକ୍ଷ। ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାର ମନ ବିବ୍ରତ ଥିଲା। ଏଣୁ ତାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବଡ଼ କରୁଣ ଭାବରେ ନିଜର ଦୁରବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ରଣବାଜପୁର ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ଛକଠାରୁ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ପଥସୂଚକ ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୂରରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜୋରରେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତଯୋଗୀ ରାମଗୋପାଳ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କୁଟୀର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭାତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ରଣବାଜପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଧାନ ବିଲ ଦେଇ ଦାଆରେ କଟା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ଆଉ ଶୁଖିଲା ମାଟିଟେଳା ଉପର ଦେଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ସେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଏକ ଉତ୍ତର ହିଁ ମିଳେ, ମାତ୍ର 1 କୋଶ। 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ରଣବାଜପୁରରୁ ସବୁବେଳେ ସେହି 1 କୋଶ ଦୂରରେ ହିଁ ଥିବେ। 2 ପହର ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେହି ଅସରନ୍ତି ଧାନ କିଆରୀ ମଝିରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶରୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଏଡ଼ିବାର ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗତାନୁଗତିକ ଉତ୍ତର ଯେ ଏଇ 1 କୋଶ, ଏହା ମିଳିବ ଜାଣି ସେ ଭୟରେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ବି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟକିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, ଦେହ ପତଳା, ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 2ଟି କଳା କଳା ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଚକ୍ଷୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ଗଠନରେ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରଣବାଜପୁର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲାଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାବିଥିଲ ଆଗରୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ମୋ ଉପରେ ହଠାତ୍ କୁଦି ପଡ଼ିବ? ଭାରି ଚାଲାକ ତ। ତୁମକୁ ମୋର ଠିକଣା ଦେବାକୁ ସେହି ଅଧ୍ୟାପକ ବିହାରୀର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କୁହ ତ ଦେଖି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନା? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଗତକାଲି ତାରକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମର ଗର୍ବ ତୁମ ଦଣ୍ଡର କାରଣ ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଲୋକଟି
ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ତୁମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବତାଇଲା। ଆଜି ବି ତୁମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲଣି। ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଚକ୍ଷୁ ଲୁଚି ରହିଛି ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଆରାମଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାଧକ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବର ଉଦୟ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ। ତାରକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦେବାଳୟମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସାଧୁଙ୍କର ତିରସ୍କାର ଭାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖାଦେଲା କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ଦୃଷ୍ଟି। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତରୁଣ ଯୋଗୀ, ଦେଖୁଛି ତୁମେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛ। ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ ତୁମର ଗୁରୁ ହୋଇନପାରେ। ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଧ୍ୟାୟଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।